सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे बारे। मनकीरत औलख दियां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाल तस्वीरां आईयां सामने। गायक दिलप्रीत ढिल्लों भी नाल आए नज़र। सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है पुरानी तस्वीर। राकेश टिकैत ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार नाल कीता दुख साझा। परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण दा दिता हौसला। जून 1984 के हमले दौरान जख्मी होए पावन स्वरूपां दे संगतां कर रहीआं ने दर्शन। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू राकेश टिकैत ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार नाल मुलाकात करके परिवार नाल दुख साझा किया। टिकैत ने कहा कि उन्होंने एक पिता विच एक जवान पुत नूं गवाउण तो बाद इन्नी हिम्मत नहीं देखी। इस मौके टिकैत ने कहा कि मूसेवाला एक उभरदा होया कलाकार सी जिस दे जाण नाल ना सिर्फ परिवार नूं सगों समाज नूं कदे ना पूरा होने वाला घाटा पिया। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ते अजिही घटना वापरदी उसका एहसास सिर्फ वही जान सकदा। उन्होंने कहा कि सिद्धू अपने परिवार का एक लौता सहारा सी जिस कारण मापियां ते दुखां दा पहाड़ टुट गया। टिकैत ने कहा कि मूसेवाला दे पिता मिलिटरी विच होण कारण काफी हिम्मती ने। मूसेवाला दे पिता ने दस्सिया कि सिद्धू दा सुपना सी कि वह मानसा विच कैंसर हस्पताल बनाएगा। शो नाल जो पैसे कमाएगा उसनूं हस्पताल बनाउण च लगाएगा, पर उसका यह सुपना अधूरा ही रह गया। किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब विच वापर रहीआं अजिहियां घटनावां कारण लोग ज्यादातर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं ते सूबे नूं काफी नुकसान हो रहा है। इस मौके ते आप दे विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी परिवार दा इस दुख दी घड़ी विच हौसला ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलकर आए हैं। बिल्कुल एक था भाई परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये है कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं, लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत है। जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे और उन्हें ये है कि भाई संघर्ष करूँगा और मैं जीऊँगा। और जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पे था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा यहाँ पे और बाहर से जो शो करूँगा उसके लिए ही मानसा इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊंगा। तो पंजाबी गायक मनकीरत औलख दियां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाल तस्वीरां सामने आईयां ने। तस्वीरां च लॉरेंस नाल दिलप्रीत ढिल्लों भी नजर आ रहे हैं। पंजाबी गायक मनकीरत औलख वालों 2014 विच इंस्टाग्राम पोस्ट कहा लिखा है, शो तो बहुत किते पर जेल च कल पहली बारी किया। कल से अपना शो मेरे वीर लॉरेंस बिश्नोई होरां कोल, नाले रब मेरे यारां ते मेहर करे जल्दी ये सब बाहर आउण। विकी मिड्डू खेड़ा वालों शो स्पॉन्सर्ड यह पोस्ट 29 दिसंबर 2014 दी। हुण मनकीरत औलख ने यह पोस्ट डिलीट कर दी। 2014 विच पंजाबी गायक मनकीरत औलख वालों रोपड़ जेल विच अखाड़ा लाया गया सी। जेल विच अखाड़े समय पंजाबी गायक मनकीरत औलख दी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाल तस्वीर यह पोस्ट 29 दिसंबर 2014 दी। हुण मनकीरत औलख ने यह पोस्ट डिलीट कर दी। जून 1984 में श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब विखे हुए फौजी हमले दौरान फौज की गोली लगन नाल जख्मी हुए पावन स्वरूप दे श्रोमणी कमेटी वालों संगतां नूं दर्शन करवाए जा रहे हैं। यह पावन स्वरूप संगतां दे दर्शनां लई 5 जून तक श्री अकाल तख्त साहिब के नजदीक स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी विखे सुशोभित किया गया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह ने इस पावन स्वरूप बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि श्री हरमंदर साहिब विखे प्रकाशमान इस पावन स्वरूप च दखनी बाही राही गोली लगी सी। उन्हां
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ 38-40 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 91 ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੂਨ 1984 ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਲਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 37-38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਕਾਰੋ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਹੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਣ ਦਾ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਚੰਗੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਚੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾੜ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੱਖਰ ਖਿੰਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੱਕ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਜੋ ਅੱਖਰ ਸਨ
ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਿੰਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜ਼ੋਨ 1984 ਦਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾਂਜਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬਲ ਵੈਲੀ, ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 4 ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਥ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ SDFC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਅਜੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਸਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ FIR ਹਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ
ट्रैक्टर ट्राली ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਟਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸਵਾਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मौके ते पुजी थाना सरहाली की पुलिस वालों तिन्हां मृतकों दी लाशां नूं कब्जे च लैके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जदों कि जख्मियां नूं तरन तारण ते अमृतसर के हस्पताल च इलाज लई दाखिल करवाया गया। जानकारी के अनुसार बरगाड़ी नजदीक पैंदे पिंड गुंदरा जिला फरीदकोट के निवासी 15 व्यक्ति श्री हरमंदर साहिब विखे मत्था टेकण देर रात 8 बजे रवाना होए सन, जदों ओह जिला तरन तारण अधीन आउंदे पिंड सरहाली कला नैशनल हाईवे विखे करीब 2 बजे पुजे तां हरीके वाली साइड तो आ रहे वड्डे अणपछाते ट्राले घोड़े ने ट्राली नूं पिछों जोरदार टक्कर मार दी, जिस नाल ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इस दौरान 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। जख्मियों नूं तुरंत सरकारी हस्पताल तरन तारण ते गुरु नानक देव हस्पताल अमृतसर विखे इलाज लई दाखिल करवाया गया। इस संबंधी SMO तरन तारण डॉक्टर स्वरणजीत सिंह धवन ने दस्सिया कि गुरभेज सिंह, मनप्रीत सिंह ते काला निवासी पिंड गुंदरा की मौत हो गई। हरियाणा विच होण वालियां 46 नगर पालिका ते नगर परिषद दीयां चोणां लई भाजपा दे उम्मीदवारां दी लिस्ट अज शाम तक जारी हो सकदी है। बीते दिनी पंचकुला स्थित भाजपा दफ्तर विच होई चोण समिति की बैठक के दौरान प्रधान ते काउंसलर पद दे लई उम्मीदवारां दे नावां दी चर्चा की गई। पार्टी के सूबा प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ते चोण समिति के मैंबरां वल्लों जिले पद्धर ते प्रधानां ते भाजपा नेतावां तो फीडबैक लैण तो बाद पहल के आधार ते उम्मीदवारां दे नावां दी चोण की गई है, पर सूबा प्रधान विनोद ताबड़े दे नाल गलबात करन तो बाद सारे उम्मीदवारां दे नावां दा ऐलान किया जाएगा। देखिए, आज हमने हर नगर परिषद, नगर पालिका और ज़िले की टोली को बुलाया था। प्रदेश की जो चुनाव समिति है, जिसके सभी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, संगठन मंत्री हमारे रविंद्र राजू जी, पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी, श्रीमती सुधा यादव जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, ऐसे सभी लोग जो हमारी इस इलेक्शन कमेटी के आदरणीय सदस्य हैं, मेरे महामंत्री वेदपाल जी, वो सब इस बैठक में सुबह से बैठे थे और एक एक ज़िले को बुलाकर वहाँ जो चुनाव होने वाले हैं जिला परिषद के, ये हमारे नगर परिषद के, नगर पालिका के और वार्डों के, तो उसके बारे में सबसे जानकारी ली है और सबसे पैनल मांगे हैं। किसी स्थान से 2 नाम आए हैं, कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न हो गया है। लोक सभा मैंबर रतन लाल कटारिया ने कहा कि हरियाणा विच आम आदमी पार्टी का कोई भविख नहीं है। पंजाब विच लंघे दिनों विच होईयां घटनावां नूं लैके कटारिया ने आप पार्टी ते निशाना साधिया। कटारिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनन तो बाद 2 ਤੋਂ 3 महीने विच पंजाब दे जो हालात पैदा हुए उस नाल आप पार्टी का चेहरा सब दे सामने आ गया। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और पंजाब के अंदर आप देख ही रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर ही किस तरह से लहूलुहान हो रहा है। आतंकवाद फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इन परिस्थितियों में आप पार्टी का असली चेहरा अभी से जनता के सामने आने लगा है। तो एक बार जो उमंग सी उठी थी वो सारी चिंगारी बुझ गई है। कलोनाइजर ने कोर्ट के प्रति अपना सख्त रवैया अपनाया क्योंकि मानयोग कोर्ट वालों बिना किसी जानकारी के जमीनों की खरीदो फरोख्त ते रोक लगाई गई है। इस नाल जिथे प्रॉपर्टी डीलरां नूं मुश्किलां पेश आ रही ने उत्थे ही आम लोगों को भी मुश्किल पेश आ रही है। रजिस्ट्रियां ना होने ते सरकार नूं भी करोड़ों का घाटा पै रहा। कलोनाइजर ने सरकार नूं अपील की कि रजिस्ट्रियां का काम मुड़ तो शुरू किया जाए।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਮਾਨਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे संत बाबा काला सिंह जी नानकसर कलेरा वालियां ते संत बाबा जोगा सिंह जी करनाल वालियां दी चढ़दी कला लई अरदास करवाई गई, जिस दौरान महंत संत करमजीत सिंह यमुनानगर वाले ते तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन मौजूद रहे। तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जन्म स्थान गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के अजीमुल शान तखत विखे नानकसर कलेरा के महापुरख निवाजे हुए संत बाबा काला सिंह जी, जिन्हां दे सिर ते गुरु पातशाह जी का प्रगट तौर पर हत्थ है, अते संत बाबा महंत करमजीत सिंह जी सेवापंथी महापुरख ਅਤੇ संत बाबा जोगा सिंह जी करनाल वाले महापुरखों वालों मिल के श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए सन, जिन्हां दी अज समापनता हुई है। और महापुरुषों की सरीरक चढ़ती कला, देह अरोगता ਅਤੇ गुरु ग्रंथ गुरु पंथ की लंबे अरसे तक उम्र दराजी की अरदास ते गुरु पातशाह सेवा बख्शी रखने अरदास हुई है। मैनू खुशी है भी इस मौके पर महापुरुष अपने सारे सेवकों समेत पहुँच के परसों तो वड्डियां सेवावां कर रहे हैं। लंगर आदि दियां बहुत सेवावां हुई हैं। कल इन्हां समागमां विच जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी भी शामिल हुए सन, हाज़रियां भर के गए हैं। अरदास नूं भी समूलीयत का समा महाराज ने बख्शिया है। इस तरह साडे एडिशनल हैड ग्रंथी साहब भाई ज्ञानी बलदेव सिंह जी ਅਤੇ सीनियर मीत ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी दलीप सिंह जी ने भी हाज़रियां भरियां ने। लगातार कीर्तन चल रहे हैं, आप आवाज़ सुन सकते। गुरु साहब महापुरुषों को इस तरह ही चढ़ती कला, प्रेम ਅਤੇ उत्साह नाल अपने दर की सेवा बख्शी रखण। अज महान भागां वाला समा है जो कि महापुरुषों के नाल संत बाबा काला सिंह जी नानकसर संप्रदा के महापुरख संत महंत बाबा करमजीत सिंह जी सेवापंथी प्रधान यमुनानगर वाले और साडे विच जथेदार सिंह साहब जी जिन्हों ने बहुत प्यार आदर सत्कार दिता है। अज सारिਆਂ ने सतगुरु के चरणों में नमस्कार की है, अपने आप को वडभागा समझा है कि सानू अज दर्शनों का मौका मिला है, क्योंकि पिछले समय दर्शन करने नहीं आ सके। महापुरुषों के अंदर वलवले सन, किहड़ा समा होए असी पटना साहिब सतगुरु के चरणों में हाज़रियां लवाइए। सो बड़िया रहमतां कीतियां ने। सिंह साहब जी बड़ा उत्साह ते प्यार बल बख्शते ने। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु चढ़दियां कला बख्शण। दास ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। सिर्फ जिंदगी 2 बार नहीं आए, कि 84 विच नहीं आए, एक हुण पिछे नहीं आए। तो मन की हूक सी भी असी आईए। असी अज उस दर्शनी जोड़ी के थले खड़े हाँ, जिस दर्शनी जोड़ी नूं 1947 तो भी पहला संत पंडित निश्चल सिंह जी महाराज ने अस्थान ये वरसाया सी। ते असी वो नां नूं पढ़ के गदगद हो जाते हैं। तुसीं भी उस कैमरे राहीं दिखाओ कि संत जी का नाम लिखिया होया। तो जदों असीं पटना साहिब विच आंदे हां, तख्त साहिब के दर्शन करते हैं, उत्थे इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बचपन, उन्हां दीयां यादां सानूं याद आउंदियां ने। उत्थे असीं अपने दादा गुरु दीयां यादां नूं भी याद रखते हैं। बाबा जी का धन्नवाद है, साडे सत्कारयोग सिंह साहब जी का धन्नवाद है, मान बख्शते ने। बाबा जी ने प्रोग्राम बनाया भी जाना जरूर है, तो जरूर आए हाँ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦਰ ਕਰਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਛਰੇਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇਲਾਕਾ ਭੱਲੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛਪਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਛਰੇਟਾ ਦੇ SI ਰੂਪਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਫਤਿਹ ਨੰਗਲ, ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।